ఓం శివనామ్ని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయార్థే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. శన్నో మిత్రః శర్వరుణః శన్నో భవత్వర్యమా शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु समृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोषि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांतिः. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्टङ्गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांतिः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांतिः. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं नोऽपि वातयमनः. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अदीहि भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्द्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं. यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं परिशिष्टान्तेव सदृशगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितजिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयच्चाश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं पादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राचात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो निलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभुः श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् जानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वं महाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् विटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरो
वृद्धा स्यात् गुरो वा स्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरूपिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां सिद्ध्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् ప్రణతోస్మి సదాశివం. 64 వరకు నిన్న చెప్పుకున్నామమ్మా. అవునండి. నమస్కారం గురుగారు. నమస్తే అండి. ఇవాళ 65. అవును. కిం తదిత్యాహ. ఆయన ఏం చెప్పాడు? నిన్నేం చెప్పాడు? సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణు మే పరమం పదః వచః ఇష్టోసి మే దృఢమతి తతో వక్ష్యామి తే హితం. నీకు మంచిది చెబుతాడు. ఏమిటది? కిం తదిత్యాహ. ఆ మంచి ఏమిటో చెబుతున్నాడు, హితం ఏమిటో చెబుతున్నాడు. మన్మనా మద్భక్త మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యతి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. అదండి ప్రియమైంది ఏమిటో ఆయనకి. మన్మనాః భవ, మచ్చిత్తః భవ, మద్భక్తః భవ, మద్భజన భవ, భజనః భవ, మద్యాజీ మద్యజనశీలః భవ, మాం నమస్కురు నమస్కారమపి మమైవ కురు. తత్ర ఏవం వర్తమానః వాసుదేవే ఏవ సర్వ సమర్పిత సాధ్య సాధన ప్రయోజనః. సాధ్య సాధన ప్రయోజనః మామేవ ఏష్యసి ఆగమిష్యసి సత్యం తే తవ ప్రతిజానే సత్యాం ప్రతిజ్ఞాం కరోమి ఏతస్మిన్ వస్తు ఇత్యర్థః. యతః ప్రియః అసి మే ఏవం భగవతః సత్యప్రతిజ్ఞత్వం బుద్ధ్వా భగవద్భక్తేః అవశ్యం భావి మోక్షఫలం అవధార్య చరణైకపరాయణః భవేత్ ఇతి వాక్యార్థః. ఇది వాక్యార్థః. ఎంత సింపుల్ గా తేల్చి చెప్పేసాడండి మనకి విషయం అంతా. మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు. మామే వైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు ఈ విషయాన్ని. అన్నిటికైనా నీకే చెప్పాడు కదా, ఈ హితం చెప్తా అన్నాడు కదా. ఆ హితమైన వాక్యం ఏమిటి అనంటే, నా యందే చిత్తము కలవాడవై, నన్నే సేవించే వాడివై, నా గూర్చే యాగాదులు చేసేవాడివై, నాకే నమస్కరించేవాడివై ఉండు. అంటే నమస్కారాలు కూడా నాకే చెయ్యి. ఇలా వాసుదేవుడి మీదనే ఎట్లా ఉండాలి? సమర్పిత సాధ్య సాధన ప్రయోజనములు కలవాడివై. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నన్నే పొందుతావు.
ఎందుకుట ఇవన్నీ ఎందుకు చెబుతున్నాడు? నీవు నాకు నీవు ప్రియుడవు, అత్యంత ప్రీతి పాత్రుడివి కనుక ఇదిగో ఈ సత్య ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాడు స్వామి ఇక్కడ. స్వామికి అర్జునుడు అత్యంత ప్రీతి పాత్రుడు. ఏమండి అంటే ఈ శ్లోకం మనకి సంబంధం లేదు, ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ అర్జున కాదు. ఎందుకంటే పరమాత్మ మన దేశించే అవకాశం ఎక్కడుంది? పైగా పార్థుడి చెబుతున్నాడంటే పార్థుడి నిమిత్తముగా మనకి చెబుతున్నాడు అని ఎప్పుడైతే చెప్పాడో, మొదట్లోనే చెప్పుకున్నాం కదా, పార్థుడి యొక్క నిమిత్తముగా పరమాత్మ మనకు చేయుచున్న బోధ అని జగద్గురువులు చెప్పారు. కనుక ఇది కూడా మన యందు కూడా వర్తిస్తుంది, నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ అర్జున. ఇట్లా ఈ భగవంతుడి యొక్క సత్య ప్రతిజ్ఞత్వాన్ని తెలుసుకొని భగవత్ భక్తికి మనము నిశ్చయించుకొని భగవంతుడి చరణముల యందు మాత్రమే మనము ఆ సమస్తమును సమర్పించాలి అని ఇక్కడ మనకి వాక్యార్థంగా చెప్పారు. అంటే ఈ శ్లోకం యొక్క తాత్పర్యం అది అని. ఇక్కడ 3 విషయాల్ని గమనించండి మనం. మన్మనా భవ, మద్భక్తో భవ, మద్యాజీ భవ, మాం నమస్కురు. మొట్టమొదటి ఏం కావాలి? మనం ముందు భక్తులం కావాలి. ఏమండి? మన్మనా భవ, అంటే దేంతో ఏమన్నాడు? మనసు ఆయన యందు లగ్నం చేయాలి. మద్ భక్తవో భవ, నన్ను భజించేవాడివి కావయ్యా, అంటే స్తోత్రము చేసేవాడివి, వాచకముగా ఆయనకే సమర్పణ. మద్యాజీ భవ, నమస్కురు. ఇవన్నీ కూడా చేతలు, మనస వాచ కర్మణ 3 ఇక్కడ కలిపేశాడు అనమాట. మన్మన మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు, మనస వాచ కర్మణ నాకు సమర్పించు. ఎట్లా? మద్భక్తో భవ, మద్యాజీ భవ, మాం నమస్కురు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మామే వైష్యసి, మాం ఏవ ఏష్యసి, అంటే నన్నే పొందగలవు. ఎందుకు? నాకు ప్రియుడవై ఉన్నావు. ప్రియోసి మే ప్రియోసి. అందుకని అతః నీకు సత్యం ప్రతిజానే, అంటే ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను అని చెప్పారు. పరమాత్మ ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాడు. ఏమిటి? మనసా వాచా కర్మణ నన్ను ఎవడైతే ఆశ్రయిస్తాడో వాడు నన్నే పొందుతాడయ్యా, సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. అది ఏమండి? కనుక పరమాత్మ ఈ విషయంలో అత్యంతమైన అనురాగముతో మనసుని సంపూర్ణముగా లగ్నం చేసి ఉండాలి. ఏమంటే నా మనసు నీ మీద ఎట్లా లగ్నం అవుతుందయ్యా? ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పే బాగానే ఉంది, మన్మనా భవ అన్నావు, బాగానే ఉంది. ఎట్లా లగ్నం అవుతుంది అంటే నిన్ను పూజించడం ద్వారా, నిత్యము నిన్ను ఆరాధించడం ద్వారా, నిన్ను పూజించడం అనేటటువంటి స్వభావం అంటే ఎల్లవేళల యందు చేసేది. అలా మద్యాజీ, అలా అయినప్పుడు, నా పూజా రతుడవైనప్పుడు ఎట్లా? శరీరముతో. అది కుదరదండి, నాకు ఒంట్లో బాలేదు. వాక్కుతో. ఇది కాదండి, మనసుతో. ఇట్లా ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి ఎలివేట్ అయ్యి 3 యందు కూడా చేయాలి. అందుకే ఏమన్నారు?
శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం అని 9 రకాల భక్తులు చెప్పారు. అందుకని ఈ 9 విధాలుగా ఎవరైతే అంటే ఈ 9 విధాలుగా కూడాను అర్చించవచ్చు పరమాత్మని అని చెప్పాడు. ఇది ఇలా భగవంతుని యందు సమస్తమును సమగ్రముగా సమర్పించుకోను. ఇక్కడ వరకు అయిపోయిందండి. ఇక 66వ శ్లోకానికి వస్తున్నాం. ఈ 66వ శ్లోకం చాలా విస్తారంగా వ్యాఖ్యానించారు భగవత్పాదుల వారు. కర్మయోగ నిష్ఠాయాః పరమ రహస్యం ఈశ్వర శరణం. ఈశ్వర శరణతాం ఉపసంహృత్య ఇదానీం కర్మయోగ నిష్ఠా ఫలం సమ్యక్ దర్శనం సర్వ వేదాంత విహితం వక్తవ్యం ఇత్యాహ. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సర్వధర్మాన్, ఇది అది కాదు, సమస్తమైన ధర్మములు. ధర్మము అని ఎక్కడ చెప్పినా దాని పక్కనే ఉండాల్సింది ఏమిటంటే అధర్మం కూడా. దీన్ని ఉపలక్షణము అంటారు. సర్వధర్మాన్, అధర్మంతో సహా పరిత్యజ్య, విడిచిపెట్టి. ఇక్కడే అయిపోయిందండి మొత్తం. సర్వధర్మంతో మొత్తం అయిపోయింది పరిత్యజ్య దగ్గరతో. అంటే ధర్మము లేదు, అధర్మము లేదు. కర్మం లేదు, అధర్మం లేకపోతే ఏం లేదు. పుణ్యం లేదు, పాపం లేదు. పుణ్యం లేదు, పాపం లేదంటే ఏం లేదు, జన్మ లేదు మళ్ళీ. సరే, ఏకం మాం ఏకం, ఒక్కడనే అయిన నన్ను శరణం వ్రజ, శరణాన్ని పొందవయ్యా. అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాట? నువ్వు శరణం పొందితే అహం త్వా, నేను నిన్ను సర్వపాపేభ్యో, సమస్త పాపములు. ఇక్కడ పాపం అనగానే పుణ్యాన్ని తగిలించుకోవాలి. ఏమండి? ఎందుకంటే సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అనుకోండి, సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అనగానే ఏం పుడుతుంది? ధర్మానికి పుట్టాల్సింది పుణ్యం. మరి సర్వ పాపాల నుంచి మోక్ష ఇచ్చామంటున్నాడు కదా. కనుక అక్కడ ధర్మాధర్మములు కలుపుకోవాలి, ఇక్కడ పుణ్యపాపములు కలుపుకోవాలి. మోక్షయిష్యామి, విముక్తుడను చేస్తారు. కలుపుకోవడం ఈ కలుపుకోవడం అనే పదం నాకు అర్థం కాలేదు గురుగారు. ధర్మము అన్నప్పుడు అధర్మాన్ని కూడా చెప్పుకోవాలి, పాపం అంటే పాప పుణ్యాలని చెప్పుకోవాలి అంటున్నాండి. అవును. అంటే ఇప్పుడు అవి కలుపుకోవడం అనేది మనం చేయాలా, భగవంతుడు కలపడం చేసినట్టు కాదండి, అనుగ్రహిస్తారా? మనం చదువుకునే అర్థం చెప్పుకునేటప్పుడు, అచ్చా అచ్చా, అలా శ్లోకానికి అంటున్నారా? అర్థం ఓకే. చెప్పుకునేటప్పుడు అమ్మా సరే సరే, అర్థమైంది. మా శుచః, దుఃఖించద్దయ్యా బాబు అని చెప్పాడు ఇక్కడ. ఇది చూడటానికి చాలా తేలికగా సింపుల్ గా ఉన్నటువంటి శ్లోకం. ఇక దీని గురించి చెబుతున్నారు, వినండి. సర్వధర్మాన్ సర్వే చ తే ధర్మాశ్చ సర్వధర్మాః. తాన్ ధర్మశబ్దేన అత్ర అధర్మః అపి గృహ్యతే నైష్కర్మ్యస్య వివక్షతత్వాత్ నావిరాతో దుశ్చరితాత్ త్యజ ధర్మమధర్మం చ ఇత్యాది శృతి స్మృతిభ్యః సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య సంన్యస్య సర్వకర్మాణి ఇత్యేతత్. మాం ఏకం సర్వాత్మానం సమం సర్వభూతస్థితం ఈశ్వరం అచ్యుతం గర్భజన్మ జరామరణ వర్జితం.
అహమేవ ఇతి ఏకం శరణం వ్రజ న మత్తః అన్యత్ అస్తి ఇత్యవధారయ ఇత్యర్థః. అహం త్వాం ఏవం నిశ్చిత బుద్ధిం సర్వపాపేభ్యః సర్వధర్మాధర్మ బంధ రూపేభ్యః మోక్షయిష్యామి. స్వాత్మభావ ప్రకాశీకరణేన. ఎంత చక్కటి మాట పడింది. స్వాత్మభావ ప్రకాశీకరణేన, ప్రకాశింపజేస్తాటండి. అంటే ప్రకాశింపజేయడం అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నది, అది మనం గమనించట్లే, అది ప్రకాశింపజేస్తాడు. ఉక్తం హి నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. ఇది మనకి చెప్పాడు ఇంతకుముందే. అతః మా శుచః శోకం మా కార్షీః ఇత్యర్థః. కర్మయోగ నిష్ట యొక్క పరమ తాత్పర్యము, పరమ రహస్యము ఏమిటయ్యా? ఈశ్వర శరణత్వం. కర్మయోగంలో అంటే యోగ నిష్టతో చెప్పిన దానిలో పరమ తాత్పర్యం, పరమ రహస్యమైన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే ఈశ్వర ప్రణిధానము, ఈశ్వర శరణత్వము. అలాంటి ఈశ్వర శరణత్వమును చెప్పడం గురించి ఇప్పటిదాకా చెప్పాడు కదా, మామ్యాజి మధ్యాజి అవన్నీ చెప్పుకొచ్చాడుగా. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత దాన్ని ఉపసంహరిస్తూ ఇప్పుడు కర్మయోగ నిష్ఠా ఫలం. ఆ కర్మయోగ నిష్ఠ వల్ల ఒక ఫలం ఏమిటి? అదొక ఫలం ఇవ్వాలిగా మనకి. ఈశ్వర శరణత్వం వహిస్తే ఆ ఫలం ఏమిటి? తర్వాత సర్వ వేదాంతముల యొక్క సారభూతమైన సమ్యక్ దర్శనం అంటే ఏమిటి? ఇవి చెప్తున్నాడు, చెప్పబోతున్నాడు. ఆ మాట ఎక్కడ చెప్పారండి? కర్మయోగ నిష్ఠాయా పరమ రహస్యం ఈశ్వర శరణత ఉపసంహృత్య అథ ఇదానీం కర్మయోగ నిష్ఠా ఫలం సమ్యక్ దర్శనం సర్వవేదాంత విహితం వక్తవ్యం ఇత్యాహ. చెప్పాలి ఉంది కాబట్టి ఇది చెబుతున్నాడు అని. ఏమిటా? సర్వధర్మ అని ప్రారంభం చేశాడు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, అన్ని ధర్మములను వదిలి, అంటే నైష్కర్మ్య స్థితి అన్నమాట. నిష్కామ స్థితి, నిష్కర్మ స్థితి, నైష్కర్మ్యము. చేత ఇక్కడ ధర్మము అంటే ధర్మం తీసుకోవాలి, అధర్మం తీసుకోవాలి. దానికి మనకి శృతి వాక్యాల్ని, స్మృతి వాక్యాల్ని ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. అని అలా సమస్తమైన ధర్మాధర్మములను పరిత్యజించి, అంటే ఏం చేయాలండి? సర్వకర్మ సన్యాసము. ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ కదా. కర్మయోగ నిష్ట తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది, సర్వకర్మ సన్యాసము. అప్పుడు ఏమిటవుతుంది? ఏం చేయాలట తర్వాత? సర్వాత్మ, అన్ని ఆత్మల యందు ఉన్నటువంటి, సముడైనటువంటి, అన్ని భూతముల యందు ఉన్నట్టు సర్వభూతస్థుడు, నాశరహితుడు. నాశరహితుడు అంటే ఏంటి అర్థం? అంటే పుట్టుక, జాయతే, అస్థి ఉన్నాయి కదా షడ్భావ వికారాలు. ఈ వికారాలకి లోను కాదు. ఎందుకు? జాయతే ఉందంటే మ్రియతే ఉంటుంది, లేకపోతే వినశ్యతి ఉంటుంది. ఏదైనా రెండు ఒకటే, మ్రియతే అన్నది ఒకటే. ఈ రెండు లేనటువంటి వాడు నాశరహితుడు. ఎవరు? పరమేశ్వరుడు. ఎవరా పరమేశ్వరుడు? నేనే. పరమేశ్వరుడైన నన్నే అహమేవా, అహం ఏవ, నేనే, ఇంకో లేదు అని శరణు పొందవయ్యా అని చెప్పారు. అంటే సర్వధర్మ అధర్మ వీటితో బంధించబడిన బంధనాల నుండి ఏం చేస్తున్నట్ట?
స్వాత్మభావ ప్రకాశీకరణము చేత తన యొక్క ఆత్మ యొక్క తత్వం యొక్క ప్రకాశము అంటే బాగా తెలియటం ద్వారా ముక్తుణ్ణి చేయగలను. ఇగో ఈ విషయంలో నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత అన్నాడు. అంచేత దుఃఖాన్ని పడకయ్యా. నువ్వు దుఃఖపడాల్సిన విషయం ఏం లేదు ఇందులో, అసలు దుఃఖపడక్కర్లే అని దాని గురించి చెబుతూ అస్మిన్ హి గీతాశాస్త్రే పరం నిశ్రేయస సాధనం నిశ్చితం. కిం జ్ఞానం కిం కర్మ వా అహోస్విత్ ఉభయం ఇతి కుతః సంశయః. యద్ జ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం ఇత్యాదీని వాక్యాని కేవల జ్ఞానాత్ నిశ్రేయస ప్రాప్తిం విషయంతి. కర్మణ్యేవాధికారస్తే కురు కర్మైవ ఇత్యేతదమాదీని కర్మణాం అవశ్య కర్తవ్యతాం దర్శయంతి. ఏవం జ్ఞానకర్మణోః కర్తవ్యత్వోపదేశాత్ సముచ్చితయోః అపి నిశ్రేయస హేతుత్వం స్యాత్ ఇతి భవేత్ సంశయః. ఇది భవేత్ సంశయః. సార్ ఇక్కడ ధర్మాధర్మ పరిత్యజ్య అన్నప్పుడు ధర్మాధర్మాలను వదిలేయాలంటే ఒక పరిణితి చెందిన తర్వాతే అది చేయాలి తప్పండి. ముందు చేస్తే మరి అది వక్ర మార్గంకి వెళ్తుంది కదా. ధర్మాధర్మాలు అంటే ఇది లాస్ట్ చాప్టర్ అని మిగతావన్నీ చేసిన తర్వాత అని అనుకోవాలా ఎట్లాగా? మీ ప్రశ్న అర్థం కాదు, ఒకసారి మళ్ళీ అడగండి. ధర్మాధర్మ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అని ధర్మం అధర్మం రెండు అని అన్నారు కదా మీరు. ధర్మాధర్మాలు పరిచయించే స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాతే అది చేయాలి తప్ప ముందే ఇది నాకేమి లేదు గీతలో ఇట్లా చెప్పారు నాకు ఏ ధర్మం లేదు అనడానికి కుదరదు కదా. అంటే ఒక పరిణితి చెందిన తర్వాత మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది అని అనుకోవాలా అంటుంది. ఒక ఆయన ఉపన్యాసం చెబుతున్నాడండి. ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఒక్క క్షణం ఆపుతాను. సారీ. ఒక ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఏమండి నా మనసుని కృష్ణుడి మీదే లగ్నం చేయమని చెప్పారు మీరు, నాకేమో అది కుదరట్లేదు. ఏది చూస్తే అదే అక్కడ చెత్త డబ్బా కనపడుతోంది, వంటిళ్ళు కనపడుతోంది, భోజనం కనపడుతోంది, మిత్రుడు కనపడుతున్నాడు, శత్రువు కనపడుతున్నాడు. మీరేమో కృష్ణుడు ఒక్కడినే నమ్ముకోమన్నారు. ఇది ఎట్లాగంటే కుదరట్లేదు నాకు అంటే, ఏం లేదయ్యా నీ మనసుని తీసుకెళ్ళి కృష్ణుడి మీద పెట్టడం జాత కాకపోతే నీ మనసు వెళ్ళిన దగ్గరికల్లా కృష్ణుడి తెచ్చి కూర్చోబెట్టుకో అన్నాడు ఆయన. చెప్పినంత తేలిక కాదు, కానీ అదొక ప్రక్రియ. అప్పుడే కదండి మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము. బ్రహ్మ ప్రణం బ్రహ్మ హవి ఆ స్థితి రావాలంటే అది అయిన తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ లెసన్ అది. అంతే కదండి. అంతే కదా. మనం వెనకని 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 చదవట్లేగా. ఫైనల్ టీచింగ్ ఇది. ఇది ఏం చెప్తున్నాడు? ఇప్పటి వరకు చెప్పిన లెసన్ ని పరీక్షల ముందు మళ్ళీ రివిజన్ క్లాస్ ఇది. 18వ అధ్యాయము ఇప్పటి వరకు చెప్పిన లెసన్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనం ఒక్క విధంగా ఆలోచిస్తే గజేంద్రుడు కూడా తను అహంకారంతో ఉండి తన వల్ల కాకపోయేటప్పటికి టోటల్ సరెండర్ అయినాడు. ఇక అదొక పార్ట్. ప్రహ్లాదుని చూస్తే నువ్వు తప్ప నాకు వేరే దిక్కు లేదన్నట్టుగా చిన్నప్పటి నుంచి అతను ఆ స్థితికి ఎదిగాడు. సో వీళ్ళిద్దరూ మనం ఎలా అన్వయించుకోవాలి? మీరే చెప్పారు కదా సమాధానం. అట్లా నాకు అర్థం కాకుండా ఉంది అది.
అర్థమవుతుంది కానివ్వండి. అదే అదే క్లారిటీ చేస్తారు. అదేం చెప్పాడు ఇప్పుడు మీకు? స్వాత్మభావ ప్రకాశీకరణేనా, మీ భావముల యొక్క ఆత్మభావము ఆత్మతత్వం యొక్క భావం ప్రకాశింపజేయటం ద్వారా మనకి క్లారిఫికేషన్స్ ఇస్తాడు. అది ఒకళ్ళు చెబితే వచ్చేది కాదు, ఎవరికి వారికి స్వానుభవంలో వస్తుంది. కనుక మనం టెన్షన్ పడక్కర్లేదు. శరణం వ్రజ అన్నది అది క్లాజ్ అండి. అది అది ఉంటే తప్ప సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య కుదరదు కదా. అస్సలు కుదరదు. అస్మిన్ హి గీతా శాస్త్రే, చదువుకున్నాగా. అస్మిన్ హి గీత చదివాలేదు గుర్తులేదు. సరే, అస్మిన్ హి గీతా శాస్త్రే పరం నిశ్రేయస సాధనం నిశ్చితం. కిం జ్ఞానం కిం కర్మ వా. ఇది చదువుకున్నాం, పర్వాలే. మరొకసారి చదివేస్తానండి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. అస్మిన్ హి గీతా శాస్త్రే పరం నిశ్రేయస సాధనం నిశ్చితం. కిం జ్ఞానం కిం కర్మ వా అహోస్మిత్ ఉభయం ఇతి కుతః సంశయః. యద్ జ్ఞానం జ్ఞాత్వా అమృతమశ్నుతే తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం ఇత్యాదీని వాక్యాని కేవల జ్ఞానాత్ నిశ్రేయస ప్రాప్తిని దర్శయంతి. కర్మణ్యేవాధికారస్తే కురు కర్మైవ ఇత్యేతమాదీన్ కర్మణాం ఆవశ్యకర్తవ్యతాం దర్శయతి. ఏవం జ్ఞానకర్మణోః కర్తవ్యత్వోపదేశాత్ సముచితయోః అపి నిశ్రేయస హేతుత్వం స్యాత్ ఇది భవేత్ సంశయః. తర్వాత కూడా కంటిన్యూ చేద్దాం. కిం పునః అత్ర మీమాంసాఫలం, కిం పునః అత్ర మీమాంసాఫలం నను ఏతదేవా తేషాం అన్యతమస్య పరమ నిశ్రేయస సాధనత్వావధారణం. తేషాం అన్యతమస్య పరమ నిశ్రేయస సాధనత్వావధారణం. అతః విస్తీర్ణతరం మీమాంస్యం ఏతత్. ఆత్మజ్ఞానస్య తు కేవలస్య నిశ్రేయస హేతుత్వం భేద ప్రత్యయ నివర్తకత్వేన కైవల్య ఫలావసానత్వాత్. ఇక్కడ దాకా ఆపుదాం. ఓన్లీ ప్రశ్న దగ్గర కాకుండా దాని యొక్క ఎందుకు ఈ ప్రశ్నలు అనే దాని వరకు కూడా వెళ్ళేద్దాం. ఏమంటాడు ఆయన? ఈ గీతా శాస్త్రంలో ఏది ముఖ్యం? ఒకటి, జ్ఞానం ఉత్కృష్టమైనటువంటి నిశ్రేయస సాధనంగా మనం నిర్ణయించుకోవాలా అంటే సాంఖ్య దృష్టి, లేదండి కర్మ నిశ్రేయస సాధనంగా నిశ్చయించుకోవాలా అంటే యోగనిష్ట, లేదా కర్మ జ్ఞానముల రెండిటి యొక్క కాంబినేషన్ ఇది నిశ్రేయస సాధనంగా నిశ్చయించుకోవాలా. ఇది ఒక ప్రశ్న. ఏమండి, ఇది చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక అనుకున్నట్లుగా ఈ 17 అధ్యాయాలు మనకి ఏడాది పాటు క్లాస్ అన్నమాట. పరీక్షల ముందు రివిజన్ క్లాసులను పెట్టేవాళ్ళు ఇంతకుముందు స్కూళ్ళలో. అది ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో కూడా ఆ సబ్జెక్ట్ లో చెప్పిన ముఖ్యాంశాలన్నీ ఒకసారి మళ్ళీ క్రోడీకరించి మనకి పరీక్షలకు ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళు. అట్లాంటి చాప్టర్ ఇది 18వ చాప్టర్. మనకి డౌట్ ఏమిటి వస్తుంది? కేవలం రెండు చెప్పారు కదా, 2 మార్గాలు చెప్పాడు ఆయన. మార్గం నెంబర్ 1 నిశ్రేయస సాధనమా, మార్గం నెంబర్ 2 నిశ్రేయస సాధనమా, రెండిటి కాంబినేషన్. అసలు నీకు డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది అని అన్నారు అనుకోండి ఎవరైనా. అసలు నీకు ఎందుకు డౌట్ వచ్చింది? డౌట్ రావాలి కదా, వచ్చింది కదా మనకి, ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది అదే అడుగుతున్నాడు చూడండి. కుతః సందేహ, ఎందుకు సందేహం అంటే నువ్వే చెప్పావు కదా నాయన, ఎవరో కృష్ణుడే చెప్పాడు,
యజ్ఞాత్వా అమృతమశ్నుతే తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. ఇలాంటి వాక్యాలు చెప్పినప్పుడు ఏమంటున్నావు? కేవల జ్ఞానం వల్లనే అన్నాం. ఏమండి? అట్లాగే నిశ్రేయస ప్రాప్తికి కేవల జ్ఞానమే అన్నావు. అని ఊరుకున్నావా? కర్మణ్యేవాధికారస్తే కురు కర్మైవ, ఇలాంటి వాక్యాల దగ్గర ఇవి కూడా నువ్వనవేగా. ఇది కూడా కృష్ణుడు పరమాత్మ వాక్యమే కదా. కనుక ఇక్కడేమన్నావు? కర్మల యొక్క అవశ్య కర్తవ్యత్వాన్ని బోధిస్తున్నాం. కనుక అది నిశ్రేయస సాధనమా, ఇది నిశ్రేయస సాధనమా? అలాగే ఈ జ్ఞాన కర్మల కర్తవ్యమును ఉపదేశించావు కదా. నువ్వు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించావు, కర్తవ్యాన్ని ఉపదేశించావు. అంటే అర్థం ఏంటి? రెండు చేయాలనగా నేను. సౌండ్ తగ్గించవా? కరెంట్ వచ్చినట్టు సౌండ్ తగ్గించు. జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించావు, కర్తవ్యాన్ని ఉపదేశించావు. కనుక ఈ జ్ఞానాన్ని కర్తవ్యాన్ని రెండింటినీ ఉపదేశించావు కాబట్టి రెండు ముఖ్యమైనవా? ఇవి రెండు కలిపే చేయాలా? కొంచెం ఇవి రెండు జ్ఞాన కర్మల సముచ్చయముగా ఉంటేనే నిశ్రేయస హేతువా? కనుక ఏది నిశ్రేయస హేతువు అనే సంభవిస్తుంది సంశయము. నీకెందుకయ్యా చెప్పింది మాట్లాడకుండా చేయొచ్చు కదా. అసలు మళ్ళీ ఈ చర్చ అవసరమా మనకి? అంటే ఈ విచారణకి ఫలమేమి? ఈ విచారణ ఎందుకు చెయ్యాలి? కిం పునః మీమాంసా ఫలం. ఈ మీమాంస అంటే ఈ చర్చ అంతా ఏమండి? జ్ఞానకర్మ సముచ్చయము కుదరదని చెప్పారు కదా మొదలు. ఇవన్నీ కూడా ముందే చెప్పాడుగా మరి. రివిజన్ క్లాస్ అండి, రివిజన్ క్లాస్. అర్జునుడు ఇవన్నీ మర్చిపోకుండా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాడు. ఈ మాట చెప్పేశాడుగా ఇందాకనే. ఎక్కడ చెప్పాడు? అదే చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు ఒకసారి మళ్ళీ. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. కానీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అన్నట్టుగా చెప్పారు. రెండు ఒకసారి చేయడం కుదరదు అని అంత ఖచ్చితంగా చెప్పారు కదా ముందరి. ఒక్క నిమిషం 64వ శ్లోకంలో భూయోపి మళ్ళీ నా చేత చెప్పబడుతున్నది మయా ఉచ్యమానం శృణు అని చెప్పుకొచ్చాడుగా. మళ్ళీ చెబుతా వినరా నాయన అన్నాడుగా. కనుక ఈ మీమాంస ఎందుకు అంచేత ఈ విచారణ దేనికి చేయాలట అంటే జ్ఞానమన్నా కర్మన్నా జ్ఞాన కర్మల సముచ్చయమన్నా ఈ మూడిట్లో కూడా పరమ నిశ్రేయస్వ హేతుత్వము. అది నిశ్రేయస్వ సాధనకే, ఇది నిశ్రేయస సాధనకే, ఇది నిశ్రేయస సాధనకే. అయితే ఈ మూడిట్లో ఏది ది బెస్ట్, పరమ నిశ్రేయస హేతుత్వం ఏది అని నిశ్చయించటమే ఇగో ఈ మీమాంస. మీమాంస అంటే పూజిత విచార అన్నారు పెద్దలు. దాని యందు సంశయం కాదు, పూజిత విచార. దాని యందు గౌరవమును ఉంచి విచారించి అర్థం చేసుకోవడం కోసమే ఈ మీమాంస్యము. అంచేది ఏమిటవుతుంది? దీనివల్ల జరిగేది ఏమిటి? ఇదే అదే అనే సంశయాలు లేకుండా భేద జ్ఞాన నివర్తకము. మనకి డౌట్లు లేకుండా తీసేసేందుకు కావలసినటువంటి ఇది కావటం చేత, ఈ విచారణ చేయటం చేత కైవల్య రూప ఫలమే. ఏది పరమ నిశ్రేయస హేతువో తెలుసుకోవటం ద్వారా కేవల ఆత్మజ్ఞానమునకే నిశ్రేయస హేతుత్వము, ఆత్మజ్ఞానానికే నిశ్రేయస హేతుత్వము అని సాధిస్తాడు ఇక్కడ.
ఎట్లా అంటే తర్వాతది చదువుకుందాం. 994వ పేజీ అండి. మొదటి పదం వదిలేసి తర్వాత నుంచి. క్రియాకారక ఫల భేద బుద్ధి. క్రియాకారక ఫల భేద బుద్ధి అవిద్యయ ఆత్మని నిత్య ప్రవృత్త మమ కర్మ అహం కర్త అముస్మై ఫలాయ ఇదం కరిష్యామి ఇది ఇయం అవిద్య అనాదికాల ప్రవృత్తి. స్యాహ అవిద్యాయాః నివర్తకం అయం అహం అస్మి కేవలక కర్త అక్రియః అఫలః న మత్తః అన్యః అస్తి క్వచిత్ ఇత్యేవం రూపం ఆత్మ విషయం జ్ఞానం ఉత్పద్యమానం కర్మ ప్రవృత్తి హేతుభూతాయాః భేద బుద్ధేః నివర్తకత్వాత్. సుశబ్దః పక్షద్వయ వ్యావృత్యర్థః న కేవలేభ్యః కర్మభ్యః న చ జ్ఞానకర్మ సముచితాభ్యాం నిశ్రేయస ప్రాప్తి ఇతి పక్షద్వయం నివర్తయసి. కార్యత్వాచ్చ నిశ్రేయసస్య కర్మ సాధనత్వానుపపత్తిః నహి నిత్యం వస్తు కర్మణా జ్ఞానేన వా క్రియతే. కింద కూడా వచ్చేయండి. కేవల జ్ఞానం అపి అనర్థకం తర్హి న కేవల జ్ఞానమపి అనర్థకం తర్హి న అవిద్యా నివర్తకత్వే సతి దృష్ట కైవల్య ఫలావసానత్వాత్ అవిద్యాతమో నివర్తకస్య జ్ఞానస్య ద్రష్టుం కైవల్య ఫలావసానత్వం. ఇక్కడ ఆపుదాం. ఏమండి, నా యొక్క కర్మ ఇది నేను చేస్తున్నాను అనమాట. నేను కర్తని. ఇదిగో ఈ ఫలం కోసమని నేను ఈ కర్మల్ని చేస్తున్నాను. అంటే ఏంది? క్రియ. తింటున్నాను, నా యొక్క కర్మ క్రియ. నేను కర్తని, కర్తృకారకం, కర్తృకారకం, తర్వాత అపాదాన కారకం, కరణకారకం, అవన్నీ వరుసగా కారకాలన్నీ. ఫలం ఏమిటి? నేను ఈ ఫలం కోసం అని చెప్పి ఈ కర్మం చేస్తున్నాను. క్షున్నివారణాయ, ఆకలి తీర్చుకోవటానికి. అహం కాదామి, నా కర్మ, నేను చేస్తున్న కర్మ ఏమిటి? తినటం. ఎవరు చేస్తున్నారు? నేను. దేనికోసం అయ్యా? ఆకలి తీరటానికి. ఇట్లా క్రియాకారక ఫలభేద బుద్ధి ఈ ఆత్మయందు ఎందుకు కలుగుతోందయ్యా అంటే అవిద్య చేత. అవిద్య, అజ్ఞానము చేత. ఇది ఎప్పుడు? నిత్య ప్రవృత్తము. ఎప్పటి నుంచి ఉందండి నాకు ఈ అవిద్య? అనాది కాల ప్రవృత్తము. ఇప్పటిది కాదు, ఎప్పటి నుంచో అనాది కాలం. ఆ దేవుడు మనకి తెలియదు ఆ కాలానికి. కర్మ ప్రవృత్తి హేతువైనటువంటి ఈ కర్మకు ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నావు? నేను చేస్తే ఇగో ఈ ఫలితం వస్తుంది, నేను చేయకపోతే ఫలితం రాదుగా. అంటే నేనుండాలి. నేను ఒక కర్మ చేయటం ద్వారా ఒక ఫలాన్ని ఆశిస్తున్నాం. ఏమండి? ఒక కర్మ చేయటము అంటే వ్యాపారము. దానివల్ల ఏమిటి వస్తుంది? ఒక ఫలం వస్తుంది. ఫల వ్యాపారాలు వస్తున్నాయి. ఎవరి వల్ల? నేను చేయటం ద్వారా. ఈ కర్మ ప్రవృత్తి కారణం ఏమిటి అంటే ఈ భేదాలు ఎందుకు కనపడుతున్నాయి అంటే నేను చేస్తున్నానని, నేను చేసేదో కర్మని, దానికి ఫలానా ఫలితం ఉందని. ఈ భేద బుద్ధిని తొలగించేది నివర్తకమైనటువంటిది.
ఈ భేద బుద్ధిని నివర్తకమైంది ఏంటి? ఎప్పుడవుతుంది అంటే నేనే ఆత్మస్వరూపుడనైతిని, నేను కేవలుడను, నేను అకర్తను, కర్తవ్యం నాదేం కాదు, నేను అక్రియుడను, క్రియని నేను కాదు, ఫలరహితుడను, ఫలము కూడా నేను కాదు, కర్తని నేను కాదు, కర్మని నేను కాదు, ఫలము నాది కాదు అని నాకంటే వేరే ఏది లేదు. ఏమండి? దీనివల్ల ఏమవుతోంది? అహమస్మి ఎవరిని? కేవలో అకర్త అక్రియో ఫలో న మత్తో అన్యో న మత్తః అన్యః అస్తి కశ్చిత్ ఏవం రూపం ఆత్మ విషయ జ్ఞానముత్పద్యమానం. ఏమిటవుతుందిట? కర్మ ప్రవృత్తి హేతుభూతాయా భుత్తేద బుద్ధే నివర్తకత్వాత్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? నేను కర్తని, ఫలానా కర్మని చేస్తున్నాను ఈ ఫలం కోసము, ఇన్ని మాటలు అనుకోవటం ద్వారా మనకేమిటవుతుందంటే నేనే ఈ 3 రకాలైనటువంటి భేద బుద్ధి కలిగింది. అసలేమిటి? నేను ఆత్మస్వరూపాన్ని అని తెలుసుకోవటం కోసమని ఇక జ్ఞాన విషయం చెప్పాడు. కనుక కేవల జ్ఞానము వల్ల కలిగేదేమిటి అంటే క్రియా కారక ఫల భేద బుద్ధి నివర్తకము. కనుక ఆత్మస్వరూపమును, కేవలుడను, కర్తను, క్రియుడను, ఫలరహితుడను అనేటటువంటిది, నాకంటే ఇతరమైనది ఏదీ లేదు అనేటటువంటి ఈ రకమైనటువంటి జ్ఞానము ఉత్పత్తి అయినప్పుడు, పుట్టినప్పుడు ఈ ఆత్మ విషయకమైన జ్ఞానము ఈ యొక్క ఇవి ఎందుకు చేస్తున్నానని చెప్పాడు? అవిద్య చేతని చెప్పాడుగా. నా యొక్క కర్మ నేనే కర్తని, నాకు ఈ ఫలం కోసం చేస్తున్నాను అని క్రియాకారక ఫల భేద బుద్ధి ఆత్మయందు ఎందుకుందయ్యా అంటే అవిద్య వలన అని చెప్పాడుగా. ఇగో ఆ అవిద్య నివర్తకం అవుతుంది. ఇది ఒకటి. ఆత్మజ్ఞానస్యతు ఆత్మజ్ఞానస్యతు అంటే కేవల కర్మము వల్ల మోక్షము ప్రాప్తించదు. అంటే ఏంటన్నమాట? సముచిత జ్ఞాన కర్మల వలన నిశ్రేయసము ప్రాప్తించదు అనేటటువంటి, అంటే కేవల కర్మ వల్ల సముచితమైన అంటే జ్ఞాన కర్మల యొక్క కాంబినేషన్ వల్ల నిశ్రేయసము అంటే మోక్షము ప్రాప్తించదు అనే ఈ 2 విషయాలని కూడాను తొలగించింది. ఏది? ఈ ఒక్క తూ పెట్టడం, ఆత్మజ్ఞానస్యతు. అంటే ఇప్పుడు ఈ నిశ్రేయసము మోక్షం అనేది ఏమిటి? అకార్యము. ఎందుకు? ఇగో ఇది చేస్తే అది వస్తుందని లేదు కదా. కర్మ సాధ్యత్వము లేదు గనక, కర్మ ద్వారా ఒక క్రియ ద్వారా అది సాధించదగింది కాదు గనక. అది ఎందుకండి అట్లా అట్లా? ఎందుకు కాదు? అంటే అది నిత్యమైన వస్తువయ్యా. నిత్యము అంటే ఏమిటి? భూత భవ్య భవత్ ప్రభుః. భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలాల యందు సమస్తమునందు ఉన్నటువంటి తత్వము. ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని ఇంకా ఏంటి సాధించేది నా మొహం? అది ఆల్రెడీ ఉన్నది అక్కడ అస్థి. ఆ నిత్యమైన వస్తువుని ఇక మళ్ళీ సాధించడం ఏమిటి? కనుక నిత్యమైన వస్తువు కర్మ చేత గాని, జ్ఞానము చేత గాని చేయబడేది కాదు. ఏమండి? ఇది చేయబడేటటువంటి విషయం కాదు. ఏమంటే అట్లా అన్నట్లయితే ఇప్పుడు నువ్వు అట్లా అన్నావు అనుకో, అంటే ఏంటి? నిత్యమైన వస్తువు కర్మ చేత గాని, జ్ఞానం చేత గాని చేయబడదు అని అన్నావు అనుకో. అనంగానే అవుతుంది అంటే కేవల జ్ఞానం కూడా నిరర్థకమే. కేవల జ్ఞానం ఇప్పుడు నిత్యమైన వస్తువు చేయబడదు. దేనివల్ల? కర్మ వల్ల గాని, జ్ఞానం చేత గాని. ఎందుకంటే సముచ్చయ జ్ఞాన కర్మల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం.
కనుక ఈ రెండిటి వల్ల చేయబడదు అనేటోడికి జ్ఞానం కూడా వేస్టే కదా, కేవల జ్ఞానం కూడా నిరర్ధకమే అవుతుంది అనే శంక పడకు నాయనా. అలాంటి శంకలు పెట్టుకోవాకు. నహి నిత్యం వస్తు కర్మణ జ్ఞానేన వా క్రియతే కేవల జ్ఞానం కేవల జ్ఞానమపి అనర్థక్యం తరిహి. అలాంటి అవుతుంది కదా అంటే "యా, అలా కాదు. ఏమిటి మరి? విద్యా నివర్తకత్వే సతి అని చెప్పుకొస్తున్నా. ఏమని అంటే అవిద్యా నివర్తకమైనటువంటి అవిద్య ఏమిటది? కర్త కర్మ ఫలము వేరు వేరు అనుకోవటం. ఈ అవిద్యా నివర్తకమైనటువంటి ఒక దృష్ట ఫలాన్ని మనం పొందుతున్నాం. దేనివల్ల? జ్ఞానము వల్ల. అంచేత జ్ఞానము నిరర్థకము కాదు. ఏమిటది? అవిద్యాతమో నివర్తకమైన జ్ఞానమునకు, అవిద్య అనేటటువంటి చీకటిని తొలగించేటటువంటి జ్ఞానానికి కైవల్య ఫలావసానత్వం దృష్టం. కైవల్య ఫలావసానత్వం దృష్టం అంటే మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అని ఇక్కడ దాకా చెప్పుకుందామండి. ఇక్కడ ఆపుకుందాం. మిగతాది యథామతి యథాశక్తి శ్వః పశ్యామి. రేపు చూద్దాం. ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపుకుందాం. కానీ ఒక్కటే ఒక్క శ్లోకంలో మొత్తం అంతా కన్సాలిడేటెడ్ వర్షన్ చెబుతున్నాడు ఆయన. ఇందులో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయో అర్థం అవుతుంది. అంటే 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 మీకు కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే అందరూ పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు. చిన్నపిల్లలు అయితే బాగా అర్థం అవుతుంది, పెద్దవాళ్ళకి అర్థం కావు ఈ మాటలు. చిన్నపిల్లలు అయితే చిట్టి మీద రాసుకెళ్తాను చూడండి మనం. బిట్ బిట్ బిట్లు రాసుకుని చొక్కాలోనో షర్ట్ లోనో ఎక్కడో పెట్టుకెళ్తారే పరీక్షలకి. వాడికి ఈ చిన్న మొక్క చూడంగానే మొత్తం అంతా గుర్తొస్తుంది. ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోగలిగితే ఈ మొత్తం శంకర వ్యాఖ్య మొత్తాన్ని మనం మననం చేసుకోగలిగితే ఈ ఒక్క శ్లోకం చదవడం ద్వారా అంటే వెనక్కి కంప్లీట్ వెళ్తున్నాం మనం. భగవద్గీతని పురస్చరణ చేసిన పుణ్యం దక్కుతుంది మనకి. కరెక్ట్. కండిషన్ ఇది అంతే. ఏంటి? కండిషన్ ఏంటి? ఈ శ్లోకం చదివినప్పుడు సరే. శంకర వ్యాఖ్యానం మొత్తం నా భాష అంతా రావాలి తీసుకు. అది జ్ఞాపకం రావాలి. ప్రార్థనా శ్లోకంగా ఇది తప్పనిసరిగా చదువుకోవాలి. ఇది చదువుకుని దాన్ని చింతన చేయాలి. చింతన చేయాలి. ఆ. చదువుకోవడానికి చదివే చదివేస్తే సుఖం లేదు మళ్ళీ. మననం చేయాలి. అంటే ఇవి ఒక్కొక్క జన్మలో ఒక్కొక్క ఇది ఆ మెట్లు ఎక్కుతూ ఎక్కుతూ ప్రాప్తం అయ్యే అంటే ఇప్పుడు మీ లెక్క ప్రకారం 4 జన్మల్లో మోక్షం గ్యారంటీ. వాచ్ చేసి చెప్పేస్తున్నారు. 4 స్టెప్ చెప్పాడు కదా పాపం. చెప్పారు, మళ్ళీ చెప్తున్నారు మాకు. కరెక్టే. ఎలా ప్రాప్తించడం అందులో పెద్దవాళ్ళకి ఆన్లైన్ లో చెప్తున్నారు. పరీక్షలు ఆన్లైన్ అంటే ముందు చదువుకోమని అర్థం. శాంతం పెట్టు. అదే కదా. అంటే బిట్ ఆన్సర్ చెప్పాలంటే ధర్మ పరిత్యాగం చేస్తే వస్తుంది మోక్షం అని చెప్తే ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్కి ఎదగడానికి మనకి ఎన్ని అవాంతరాలు. ఓ ప్రహ్లాదుడు, గజేంద్రుడు, తర్వాత ఒక కపిల మహర్షి, ఇంతమంది కనిపిస్తున్నారు. మధ్యలో ఆ చివరిన ఒక్కసారి మీ పేరు కూడా చెప్పుకుంటూ ఉండండి. ఓ సీత గారు అని కూడా. లేదు గురువుగారు, అంతటి ఇది లేదు నాకు. నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాను తప్ప ముందుకి టాటాయిస్ లాగా. ఆగండి. ఓ పేపర్ తీసుకోండి. ఓ పేపర్ మీద ఒక సర్కిల్ చుట్టారనుకోండి. ఇట్లా సర్కిల్ చుట్టి ఓ చోట గీత పెట్టండి గుర్తు కోసం అని. ఇలా సర్కిల్లో ముందుకు నడవాలి మీరు, అంతే కదా. ఇక్కడెక్కడో ఉన్నారు, మీరు ముందుకు నడవకుండా వెనక్కి నడుస్తున్నారు. అంటే మీరు ముందుకు నడిచినా వెనక్కి నడిచినా మీరు గీత గీసిన ఆర్బిట్రరీ పాయింట్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతారా కారా సర్కిల్లో? కనుక వెనక్కి పోయినా ముందుకు పోయినా పోయేది ఒక దగ్గరికే. కనుక మిమ్మల్ని మీరు కించపరుచుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఏమాత్రం లేదు.
అది ఆత్మన్యూనత భావం అంత భయంకరమైన విషయం మరొకటి లేదు. అది సరే, ఇక్కడికి ఇవాటికి స్వస్తి ఓకే. చెప్పుకుని మిగతాది రేపు ఈ 66వ శ్లోకం ఓ పట్టాను కాదండి, ఇంకో 2-3 క్లాసులు పైనే పడుతుంది ఇది. 30 పేజీలు ఉంది సార్ అదే 30 పైన పేజీలతో రాసిన వ్యాఖ్యది కనుక అదే కదా. పట్టండి, మనకే నష్టం. అదేనండి. రివిజన్ క్లాసులు ఏడాది చెప్పింది 2-3 క్లాసులు చెప్పలేండి పాపం పరమాత్మని. ఆయన కూడా అవకాశం ఇద్దాం మనకి బాగా చెప్పేందుకు. అయినా మనం వినేస్తాం అనుకుంటున్నాడు ఆయన.